फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आज आम डिस्कशन करबा आपण मानकर समस्तक मनरे कंफ्यूजन थिबा वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। समस्तक मनरे डाउट थाए, ओटीटी पिला हुंतु कि जूनियर टीचर पिला हुंतु, समस्तक मनरे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी सबु बेले समस्त को बहुत कंफ्यूजन करे एंड समस्त को बहुत टेंशन दे थाए। तो मते मध्य फ्रेंड्स बहुत जन कमेंट करथिले जे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऊपर गोटे क्लास करबा पई। तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी कोन आज हमें भलो भाबे बुझिबा। एई गोटिए क्लास करि सारिबा परे आपण मानक मनरे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को बेस करिकि कोनोसी डाउट आउ रहिबो नाही, समस्ते क्लियर हे जिबे। एंड एग्जाम रे तो वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऊपर क्वेश्चन आपणकर 5 5 6टी 7 8टी पाखा पाखी निश्चय आसीबो। काहेकि ना आपणकर प्रति सब्जेक्ट रे असेसमेंट रहिछि, इवैल्यूएशन रहिछि। तो इवैल्यूएशन रहिबो माने वैलिडिटी रिलायबिलिटी आसीबो। तो से सीटीपी हो, ओडिया हो, इंग्लिश हो, आपणकर मैथ साइंस एसएसटी जहा भी हो, सबुर लास्ट यूनिट आपणकर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रहिछि। तो असेसमेंट इवैल्यूएशन रहिबो माने वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी उपरु क्वेश्चन आसीबो। आज पर्यंत भी आमे जो क्लास करूछु आपण माने मध्य निजे फील करिथिबे जे वैलिडिटी रिलायबिलिटी रु केमिति क्वेश्चन आसुची। तो फ्रेंड्स आपण मानक मनरु समस्त डाउट को आज मो क्लियर करि देबी। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानको मोर वीडियो भलो लागु थाए लाइक एंड कमेंट करबा को आदो भी भूलिबे नाही। एंड जदि चैनल ए नुवा अछंती एंड सब्सक्राइब करके जॉइन करि दउचंती ताहले आपण माने ओटीटी एंड जूनियर टीचर इजीली क्वालिफाई करि जिवे। समस्ते गोटिए अटेम्प्ट रे निश्चय क्वालिफाई करिवे। तो फ्रेंड्स ए जो वैलिडिटी रिलायबिलिटी आमे कहूचे ताहा हेउची गोटिए भलो परीक्षणर गुण। गोटिए भलो परीक्षणर गुण आमे सबु बेले वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी बोली कहि थाउ। गोटिए परीक्षणटी भलो बोली आमे सेते बेले कहिबा जेते बेले गोटिए परीक्षण रे एई चारोटी गुण थिबो। को चारोटी गुण? आपणकर वैलिडिटी बा वैधता, आपणकर रिलायबिलिटी बा विश्वसनीयता एंड यूजेबिलिटी बा उपयोगिता एंड आपणकर ऑब्जेक्टिविटी बा वस्तुनिष्ठता। एई चारोटी गुण जो परीक्षण रे थिबो सेई परीक्षणटी एक उपयुक्त परीक्षण बोली आमे धरिबा। ताले एगुडिक सब होउची गोटे गोटे भलो परीक्षणर गुण। तो एबे आमे जिबा वैलिडिटी पाखको। एई जो चारोटी कैरेक्टरिस्टिक रहिची गोटे गुड टेस्ट को मेजर करिबा पई एई चारोटी कैरेक्टरिस्टिक निश्चय आवश्यक। तो एई चारोटी कैरेक्टरिस्टिक मध्यरु आमे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी उपरु अधिक क्वेश्चन आसुथिबारु एंड आपण मानक मन को सब बेले एई दुईटी डाउट थिबारु मु आज से विषय रे डिस्कशन करूची। वैधता को इंग्राजी रे वैलिडिटी बोली कहा जाए। वैधता वैलिडिटी शब्दटी कोठु आसीची? वैलिड शब्द रु आसीची। एई शब्दर अर्थ हेउची ट्रुथ बा सत्य। एई वैलिडिटी शब्दर अर्थ हेउची सत्यवादिता। कोन यार अर्थ? सत्यवादिता। कौनसी परीक्षण वैधता कहिले आमे बुझु जे परीक्षणटी जेउ उद्देश्य साधन पई प्रस्तुत करा जायछि वास्तव क्षेत्र रे केते मात्रा रे ताहा साधन करिबारे सफल हेछि। जदि उद्देश्य साधन क्षेत्र रे परीक्षणटी सफल ताहाले परीक्षणटी वैधता अछि बोली कहा जाय। एबे आमे आम भाषा रे बुझिबा। देखंतु फ्रेंड्स आपण षष्ठ श्रेणी रे पिला माननकु नै परीक्षाटी कले।
ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାଟି କଲେ। ପରୀକ୍ଷାଟି କରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧନ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଟି ସଫଳ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଯାଇକି ପରୀକ୍ଷଣଟି ବା ଟେଷ୍ଟଟି ବୈଧ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାଟି କରିଥିବା ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ସାଧନ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷଣଟି ବୈଧ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ପରୀକ୍ଷଣଟିର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଭ୍ୟାଲିଡିଟିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, the validity of test means the extent to which is measure what it intends to measure। ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ମାପିବାର ଥାଏ ଆପଣ ଯଦି ତାହା ମାପି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୈଧ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଗଣିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ଠିକ ଭାବେ ମାପି ଦେଲେ ତେବେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୈଧ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଗଣିତରେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଗୁଣନ ହରଣ ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଟି କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ସେଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟି ଆପଣ କଲେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ ଆସିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ଚାରି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାଟି କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ସେଇ ପରୀକ୍ଷଣର ବୈଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆପଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିକ ମେଜର ହେଇଛି ବା ମାପ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୈଧ ବୋଲି କହିବା। ତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହା ପରୀକ୍ଷଣର ବୈଧତା ଗୁଣକୁ ସୂଚାଏ। ଏବେ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୈଧତା ବିଷୟରେ? refers to what the test really measures। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ମାପିବାର ଥାଏ, ଯାହା ମେଜର କରିବାର ଥାଏ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାଟି ତାହା ମାପି ଦିଏ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷଣଟି ବୈଧ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ବୈଧତା ଦେଖନ୍ତୁ, validity ensures accuracy confirming a tool measures what it is intended measures। ଆପଣଙ୍କର validity ensures accuracy, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା accurate ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପିବାର ଥାଏ, ମେଜର କରିବାର ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ତାହା ମାପି ଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଗଣିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଠିକ ଭାବେ ମପାଯାଏ ତେବେ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ବୈଧ। ଏଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଓଜନ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର ଠିକ ଓଜନ ଦେଖେଇବ, ଏଟା ଗୋଟେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଗୋଟିଏ ଓଜନ ମେସିନ ଆପଣ ଆଣିବେ, ଆପଣ ଓଜନ ହେବେ, ଆପଣ ହେଲେ 55 କେଜି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ହଉଛି 55 କେଜି। ତ ସେ ଓଜନ ଯୋଉ ମାପିଲେ ଆପଣ ଓଜନଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଦେଖେଇଲା, ତ ଏହା ହେଲା ବୈଧ। ବଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଓଜନ ମେସିନ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ହେଲା 60, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଜନ ମେସିନ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ହେଲା 55, ଆପଣଙ୍କର ଏକୁରେଟ ଓଜନ ହଉଛି 55। ତ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ 55 ହବ ତ ତାହା ବୈଧ, ଯୋଉଟା 55 ହବନି ତାହା ବୈଧ ନୁହେଁ। ତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ ପାଇବାର, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯଦି ଫଳାଫଳ ଠିକ ହେଲା ତାହା ହେଲା ବୈଧ, ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ତାହା ବୈଧ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଉପରେ ବୁଝିବାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ତଥାପି ଯଦି ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ମତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିଟି ଭିଡିଓ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
ଆପଣଙ୍କର क्वेश्चन आसे वैधता उपरे कोन आसे ना जेउ उद्देश्य नहीं परीक्षा करा जाय थाए जदि परीक्षण रे आपणकर उद्देश्यटी सफल हुए ताहले परीक्षणटी केउ गुण को सूचाए वैधता विश्वसनीयता उपयोगिता वस्तुनिष्ठता तो आपण एठी कोन लिखिबे वैधता बुझी पाले फ्रेंड्स तो दुईटी एग्जांपल आपण देखिले तो वैधता विषय रे मो भाबुची एबे आपणकर आउ किछि डाउट नथिबो तो वैधता काहाकू कुहा जाए तो आमे एपर्यंत बुझुथुले तो वैधतार प्रकार भेद केते प्रकारर वैधता रहिछि एबे आमे टिके नॉलेज नबा आथेय वैधता जोटा कंटेंट वैलिडिटी नियामक वैधता एंड गठन वैधता तीन प्रकार आपणकर वैधता रहिछि एई दुई प्रकार वैधतारु क्वेश्चन बेसी आसी थाए आधेय वैधता देखिबा विषय वस्तु मानकर प्रतिनिधित्व करुथिबा धारणा उपरे ही प्रश्न पचरा जाय थाए एई भली समग्र विषय वस्तु उपरे आधारित परीक्षण रे थिबा प्रश्न गुड़िक केते परिमाण रे उक्त विषय वस्तुर प्रतिनिधित्व करूचंती ताकू आधेय वैधता कहा जाय आधेय वैधता होची आपनकर कंटेंट वैलिडिटी सब विषय वस्तु उपरे पिलांकर पाठ्यक्रम रिलेटेड पाठ रिलेटेड विषय वस्तु रिलेटेड वैधता कथा कहा जाउची आपण जो अध्याय उपरे पिलांकु जो विषय वस्तु उपरे पिलांकु आपण परीक्षा करिवे समग्र विषय वस्तु उपरे आधारित परीक्षण रे थिबा प्रश्न गुड़िक केते परिमाणर उक्त विषय वस्तुत्वर प्रतिनिधित्व करूछंती ताकू आमे आधेय वैधता कहिबा देखंतु आपणकर जेतेबेले गणितर आपणकर जोग वियोग उपरे पिलांकु गोटे परीक्षण करिवार अछि तो आपणकर विषय वस्तु रहिला कोन जोग वियोग धरंतु पंचम श्रेणी रो आपण 5 अंक विशिष्ट संख्यार जोग 5 अंक विशिष्ट संख्यार वियोग उपरे आपण प्रश्न पिलांकु देबे तो सेई विषय वस्तु आधारित जो प्रश्न आपण प्रस्तुत कले सेई जो उद्देश्य आपण नेइथिले सेई उद्देश्य को आधार करी प्रश्न गुड़िक प्रतिनिधित्व करूछंती कि ताकू आधेय वैधता कुआ जाए आपण कंटेंट नेले जोग वियोग आपण सेठी देई देबे बडरू सान क्रमे आपण सेठी देई देबे गुणन सेठी देई देबे भाग ताले सेटा कोन आपणकर आधेय वैधता बा कंटेंट वैलिडिटी हबो कि आदु भी हबो नाही तो आपणकर जो मेजर करिवे पिलांकु जो परीक्षण करिकि आपण मापिबे जदि आपणकर विषय वस्तु आधारित प्रश्न हेई नथिबो ताले आपणकर परीक्षणटी वैध हबोनी आपण विषय वस्तु मानकर प्रतिनिधित्व करुथुबा धारणा उपरे ही आपण पिलांकु प्रश्न पचारिबे आपणकर धारणा रहिला जोग वियोग उपरे आपणकु प्रश्न करबाकू दिया हाइची जोग वियोग उपरे किंतु आपण जदि सेठी देई देबे गुणन उपरे प्रश्न ताले प्रश्नटी आपणकर वैधता आसीबो कि आसीबो नाही तो जेउ विषय वस्तु बा जेउ उद्देश्य को आधार करी हमर परीक्षण करिवार अछि बा प्रश्न पत्र प्रस्तुत करिवार अछि जदि सेई उद्देश्य को आधार करी आमे प्रश्न करि थाउ ताहले ताकू आधेय वैधता बोली कुहा जाय तो एठी किछि बुझिबार असुविधा नथिबो फ्रेंड्स तो आधेय वैधता होची विषय वस्तु आधारित बट नियामक वैधताटी विषय वस्तु आधारित नुहे एहा हेउची भविष्यत आधारित पूर्वानुमान आधारित आपणकर पिलार भविष्यतर पूर्वानुमान जेमिति गोटे उदाहरण आपनको देइथिली मो आपणकर जेमिति उपलब्धि परीक्षण एंड अभियोग्यता परीक्षण उपलब्धि परीक्षणटा सब बेले पाठ्यक्रम बेस्ट विषय वस्तु बेस्ट हेथाय बट अभियोग्यता परीक्षणटी गोटे पिला गणित विज्ञान रे भलो करूची माने भविष्यत रे जणे से डॉक्टर हबार जो आपणक पाखकू जो आपण जानि पारिले ता हेउची अभियोग्यता परीक्षण तो ठीक सेमिति नियामक वैधता को दुई भाग रे भाग करा हेची पूर्वानुमित वैधता एंड समवर्ती वैधता नियामक वैधता को दुई भाग रे भाग करा हेची पूर्वानुमित एंड समवर्ती
କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଙ୍କ କେତେ ପରିମାଣରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କୃତିକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ତାହାକୁ ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତାଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତାଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେନି। କେମିତି ପଡେନି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତାରେ କଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ପିଲା ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମଟେ ଦେଲା, ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାଟି ସେ ଦେଲା ସେଥିରେ ସିଏ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କଲା ପରେ ଯୋଉ ମାର୍କ ସିଏ ରଖିଲା ତାପରେ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ପଢିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। 5 ବର୍ଷ ସେଠି ସିଏ ପାଠ ପଢିଲା। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ସିଏ ପାଇଲା ସେଇ ଫଳାଫଳ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ତାର ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତା ସ୍ଥିର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ତ ଏଇ ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା କି ନାହିଁ? ତ ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତାଟି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଆଉ ଥରେ କହିବି। ପିଲାଟି ଡକ୍ଟର ହବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ର ଥିବା ଫଳାଫଳ ଏଣ୍ଡ 5 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢିବା ପରେ ଯୋଉ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା, ଦୁଇଟି ଫଳାଫଳର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଗଲା ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ବାନୁମିତ ବୈଧତା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ବଟ୍ ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣା ପଡେ, ତତ୍କାଳୀନ। କଣ ଦେଖିବା? ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଫଳାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିସାରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେହି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବିଷୟଗତ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଏ। ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥାଏ କି ନାହିଁ? ଶିକ୍ଷକ ଯେହେତୁ ପିଲାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ପିଲାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ତାର ଫଳାଫଳ ଏଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନଲେଜରେ ସେଇ ପିଲାଟି ଉପରେ ଥିବା ତାର ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ, ଏଇ ଦୁଇଟିର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ହେଉଛି ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା। ଯଦି ଦୁଇଟି ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଧନାତ୍ମକ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷଣର ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ଆପଣ ହେଲେ ତାର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ। ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା, ଧରନ୍ତୁ 100ରୁ 90 ମାର୍କ ରଖିଲା। ତ ଆପଣ ପିଲାଟିକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଗଣିତ ପଢେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଣିତ ପଢେଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି କେମିତି ମାର୍କ ରଖିବ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ଏଣ୍ଡ ପିଲାଟିର ମାର୍କର ଯୋଉ ଦୁଇଟିର ଫଳାଫଳ ଧନାତ୍ମକ ହୁଏ, ପଜିଟିଭ ରୁହେ, ତ ସେଟା ହଉଛି ସମବର୍ତ୍ତୀ ବୈଧତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଉପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଏବେ ଆମେ ରିଲିଏବିଲିଟି ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା। ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ରିଲିଏବିଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୁସଙ୍ଗତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମାନେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଥିବ। କଣ ପାଇଁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଥିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର 20ଟି ପିଲା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ସେଇ 20 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ମାସେ ପରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେଇ ସମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପରୀକ୍ଷା 3ଟିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଛି ବା ସ୍ଥିର ରହୁଛି। ତ ସେଇ ସ୍ଥିରତା, ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହିଲା, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁସଙ୍ଗତି, ନିର୍ଭରତା, ଆସ୍ଥା ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ, এইগুড়িକ ସବୁ ରହିଥାଏ। ତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବହି ଭାଷା ଠାରୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ଯେମିତି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ 40 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ କରି ଶିକ୍ଷକ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାର ଫଳାଙ୍କ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ତ ତାହା ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନିୟମ ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଶୀ ଆସେ। ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକୁରେସି ଅଫ ଦ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍କୋର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଫଳଟି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଫଳଟି ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏକୁରେସି ଅଫ ଦ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍କୋର, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋରର ଯୋଉ ଏକୁରେସିଟା ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ଠିକ ରହୁଥିବ, ସ୍ଥିର ରହୁଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା। ତ ତାର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଡେଲି ଲାଇଫର ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଘଣ୍ଟାଟି ସବୁଦିନ ଠିକ ସମୟ ଦେଖେଇଲା ତାହା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଯଦି କାଲିକି ଟାଇମଟା ଭୁଲ ଦେଖେଇଲା ତାହା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବ କି? ଆଜି 10:40 ର 10:40 ଥିଲା, କାଲି 10ଟା ବେଳକୁ ସେ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେ ଘଣ୍ଟାଟା କଣ ଠିକ ଚାଲିଛି କି? ଯେମିତି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ପିଲା 100ରୁ 90 ରଖିଲା, କାଲିକି ପିଲା 100ରୁ 70 ରଖିଲା, ପର ଦିନକୁ ପିଲା 100ରୁ 50 ରଖିଲା, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଘଣ୍ଟାଟି ସବୁଦିନ ଠିକ ସମୟ ଯଦି ଦେଖେଇଲା ତାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯଦି ସବୁଦିନ ଠିକ ସମୟ ନ ଦେଖେଇଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପିଲା 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆଜି 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଲା, ଯଦି 7 ଦିନ ପରେ 15 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେ 100 ମିଟର ଦୌଡୁଛି, ସେଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ରିଲିଏବିଲିଟି ବୋଲି କହୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆଜି 30 ସେକେଣ୍ଡ ନେଲା, 7 ଦିନ ପରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ନେଲା, 15 ଦିନ ପରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ନେଲା, ତ ତାର ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତା ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ରିଲିଏବିଲିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳର ସ୍ଥିରତା ରୁହେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ବୈଧତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଉପଯୋଗିତା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ଏଇ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ 4 ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରୁ ଏଇ 3ଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରୀକ୍ଷଣ, ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି, ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଉପରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସପ୍ତାହେ ପରେ ହଉ କି ମାସେ ପରେ ହଉ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। 2 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବାହାର କରାଯାଏ। ସହ ସମ୍ବନ୍ଧର ସହଗଟା ଯଦି ଧନାତ୍ମକ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷଣଟି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? 2 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ଯଦି ଧନାତ୍ମକ ହୁଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ 2ଟି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ହୁଏତ କିଛି ପିଲା ପାଠଟି ଭୁଲି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଇପାରେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ପାଠଟି ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଫଳାଫଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାଟି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଗୁଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରୀକ୍ଷଣଟି 2 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସମାନ ନଥାଇପାରେ। ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଆଜି 100ରୁ 90 ରଖିଥିଲେ, ଆପଣ 15 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ପିଲାର ପାଠ ଯଦି ବା ମନେ ଥିବ, ତା ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ, ତା ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବ, ସେ 90ରୁ 70 ରଖିବ, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ଭାବିବେ ପରୀକ୍ଷାର ରିଲିଏବିଲିଟି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପୃଥକ ପୃଥକ ପରିବେଶରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବାରୁ ପରିବେଶ ଜନିତ ଉପାଦାନ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସମାନ୍ତରାଳ ବା ସମତୁଲ୍ୟ ଆକୃତି ପଦ୍ଧତି, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ 2ଟି ସମାନ୍ତରାଳ ବା ସମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ସମାନ ଥିଲା,
परीक्षा बारंबार करा जाउथुला पुनः परीक्षण किंतु एठी कोन करागला दुईटी समतुल्य प्रश्न प्रस्तुत करागला पाखापाखी दक्षता थिबा प्रश्न उभय परीक्षण रे विषय वस्तु समान हबा आवश्यक दुईटी जाक प्रश्न रे डिफिकल्ट प्रश्न जेतिकी रहिबा कथा दुईटी जाक प्रश्नर समान रहिबो उभयर प्रश्न संख्या मध्य समान रहिबो उभयर उद्देश्य समान रहिबो उभय परीक्षण रे थिबा प्रश्न मानकर गठन शैली मध्य समान रहिबो तो एटा होची कोन आको कुआ जाए प्रश्न पत्रर समतुल्य पद्धति समांतराल बा समतुल्य आकृति पद्धति तो एथिरे कोन हबो दुई प्रकार प्रश्न समान आकारर प्रस्तुत करिबा शिक्षकक पई टिके कष्ट हे पड़े परीक्षार्थी मानकर मानसिक शारीरिक अवस्था मध्य फलाफल उपरे प्रभाव पकाए उभय परीक्षार परिवेशगत पार्थक्य रुहे अर्थकरण पद्धति एटा होची लास्ट एथिरे कोन हुए एही पद्धति रे गोटिए दीर्घ परीक्षण को परीक्षार्थी उपरे परीक्षा करा जाए उत्तर पत्र गुड़िकर मूल्यांकन पर एहाकु दुई भागरे भाग करा हुए अर्धकरण दुई भागरे भाग कर दिया हबो किछि जुग्म संख्यक किछि अजुग्म अनेक समय रे प्रश्नर विभागीकरण करा जिवो 1 3 5 7 नंबर रे केते मार्क रखिला 2 4 6 8 रे केते मार्क रखिला द्वितीय भागर कठिन स्तर प्रथम भाग अपेक्षा अधिक होइताय एगुड़िक सबु उपयुक्त पद्धति नुहे आपणकर ए अर्धकरण पद्धति कि आपणकर प्रश्न पत्र समतुल्यता एगुड़िक सब पिलांक पई बहुत डिफिकल्ट हेई थाए काहे कि ना एठी देखंतु एठी आपणकर शिक्षकंक पई भी डिफिकल्ट दुई प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करिबा तांकु डिफिकल्ट लागे किंतु प्रथमटा पुनः परीक्षण रे शिक्षकंकु सुविधा काइना थरे प्रश्न प्रस्तुत करदेले पिलांकु बारंबार परीक्षा करी चालिले तो मु भाबुची फ्रेंड्स आपणकर आउ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी उपरे किछि बुझिबार आउ कष्ट नथिबो जदि भी किछि डिफिकल्टी आपण माने फील करंती ताहाले मते कमेंट करिवे मु ए जो वैधता एंड विश्वसनीयतार एमसीक्यू क्लास आनिबी ता पूर्वरु आपण मानकर डाउट को क्लियर करिबा पई चेष्टा करिबी तो फ्रेंड्स आपण माने जदि आउ किछि चाहुचंती जे को वीडियो बाकी रहि जाईची को गुडी को आपण मानक पई आनिले भलो हबो जेहेतु आम हातरे मासे एग्जाम पई टाइम अछि तो आपण माने जदि मो पाखरु नुवा नुवा किछि अलगा वीडियो चाहुचंती मते कमेंट करि पारिबे आपण मानक पई आनिबा पई निश्चय चेष्टा करिबी आज पई एति की टेक केयर।